नमस्कार मित्रों, फिजिक्स बार साइंस में आज आप नवु चैप्टर स्टार्ट करिए। चैप्टर नंबर 9 रे ऑप्टिक्स એટલે કે કિરણ પ્રકાશ શાસ્ત્ર અને પ્રકાશીય ઉપકરણ। પ્રકાશ શાસ્ત્ર એટલે શું? ઓપ્ટિક્સ એટલે પ્રકાશ શાસ્ત્ર, પણ પ્રકાશ શાસ્ત્ર એટલે જેની અંદર માત્ર પ્રકાશનો અભ્યાસ હોય, પ્રકાશનો અભ્યાસ, એ અભ્યાસને પ્રકાશ શાસ્ત્ર કહે છે। હવે ઓપ્ટિક્સ जनरली बे भाग में डिवाइड थयेलुं छे। एक रे ऑप्टिक्स એટલે કે કિરણ પ્રકાશ શાસ્ત્ર, બીજું વેવ ઓપ્ટિક્સ। રે ઓપ્ટિક્સ અહીંયા આવશે વેવ ઓપ્ટિક્સ। અહીંયા કિરણ પ્રકાશ શાસ્ત્ર, અહીં तरंग प्रकाश शास्त्र। અહીં બધી જ ઘટનાઓ છે આપણી, પરાવર્તન છે, વક્રીભવન છે, પ્રકાશનું વિભાજન છે, એ બધું કિરણના સંદર્ભમાં આપણે સમજવાનું થાય। અહીંયા જે ઘટનાઓ છે એમાં આપણે તરંગ સ્વરૂપે વાત કરવાની થાય। પણ મેઇન બેઝિક વસ્તુ એ છે કે રે ઓપ્ટિક્સ ક્યાં વપરાય? તો જ્યારે ઓબ્જેક્ટ એટલે કે વસ્તુનું કદ જ્યારે વસ્તુનું પરિમાણ પ્રકાશની તરંગલંબાઈ કરતા વધારે હોય, પરિમાણ તરંગલંબાઈના કમ્પેરમાં અથવા તરંગલંબાઈથી ખૂબ જ મોટું હોય, एवा संदर्भ में आपणे रे ऑप्टिक्स એટલે કે કિરણ પ્રકાશશાસ્ત્ર વાપરીએ, જેને જીઓમેટ્રિકલ ઓપ્ટિક્સ કહેવાય છે। વેવ ઓપ્ટિક્સ માં जो ऑब्जेक्ट નું કદ છે એ તરંગ લંબાઈ જેટલું અથવા તો એના કરતાં થોડું વધારે થોડું મોટું કે તરંગ લંબાઈની નજીકનું મૂલ્ય હોય। પદાર્થનું પરિમાણ तरंग लंबाई नजीक बने पार्ट आपणे ए बार साइंस में भणवाना था, रे ऑप्टिक्स अने वेव ऑप्टिक्स। अहीं वक्रीभवननी घटना आवे, परावर्तननी आवे, विभाजननी, आ बधी घटनाओ आवशे। वेव ऑप्टिक्स में वक्रीभवन परावर्तन तो आवशे ज, तदुपरांत एवी जे नवी घटनाओं अत्यार सुधी आपणे जाणीने आवी के प्रकाशनुं ध्रुवीभवन आवशे, व्यतिकरण आवशे प्रकाशनुं ने प्रकाशनुं विवर्तननी, આવી જે ઘટનાઓ એ ઘટનાઓ વેવ ઓપ્ટિક્સમાં આવે છે। આ ઉપરાંત પ્રકાશનો એક ક્વોન્ટમ ઓપ્ટિક્સના સંદર્ભમાં પણ અભ્યાસ થાય છે। ક્વોન્ટમ ઓપ્ટિક્સના સંદર્ભમાં પણ પ્રકાશનો અભ્યાસ થાય છે। રે, વેવ અને ક્વોન્ટમ ઓપ્ટિક્સ, तो आ बे भाग मेन ब्रांच ની આપણે વાત કરી। હવે આગળ પ્રકાશ શાસ્ત્ર, પ્રકાશ એટલે શું? તો પ્રકાશ એક વિદ્યુત ચુંબકીય તરંગોનો અથવા તો વિકિરણનો एक चौक्कस गाळानो भाग है जेने आपणे प्रकाश कहीए छीए, विजिबल लाइट कहीए छीए। प्रकाश शू छे? विद्युत चुंबकीय वर्णपटनो एक चौक्कस एवो भाग एवो भाग कि जेना माटे आँख में संवेदना उपजे छे।
प्रकाश विद्युत चुंबकीय वर्णपटनो एक एवो ચોક્કસ एवो भाग कि जेना माटे आंखमां आपणी संवेदना उपजे छे। तमने समजावुं संवेदना एटले कि कोई वस्तु जे आपणे देखाय छे शाना लीधे तो वस्तु परथी परावर्तन पामतो प्रकाश आपणी आंखनी अंदर प्रवेशे तो वस्तु देखाय। तो मित्रों प्रकाश एक शुं छे विद्युत चुंबकीय तरंग छे अथवा विद्युत चुंबकीय विकिरण छे। पण आवा विद्युत चुंबकीय विकिरण घणा बधा छे एमांनो एक ચોક્કસ तरंगलंबाईनो गाळो जेने आपणे प्रकाश अथवा विजिबल लाइट बोलीए छीए। प्रकाश अथवा शुं बोलीए विजिबल लाइट। જોઈએ विद्युत चुंबकीय तरंगोनो जे गाळो छे विद्युत चुंबकीय तरंगोनो गाळो એટલે તમને ખ્યાલ આવે कि विद्युत चुंबकीय तरंगो तो तरंगो याद रखवा माटे मित्रों टिक्स याद राखो गैमाक्स अल्ट्रा दई માટલા विद्युत चुंबकीय तरंगों जो वर्णपट है क्रम याद रखवा माटे गैमाक्स अल्ट्रा दई માટલા એટલે બધા विद्युत चुंबकीय तरंगो आई जाए। गेमा रेज પછી આપણે ઓલું ખરું गेमा रेज एक्स रे अल्ट्रा वायोलेट यूवी अथवा तो આપણું પારજાંબી કયો વિભાગ પારજાંબી अल्ट्राक्स गेमाक्स अल्ट्रा आदि માટલા द એટલે दृश्य प्रकाश ई એટલે इंफ्रारेड मा એટલે माइक्रोवेव એટલે टूंका रेडियो तरंगो અને लार એટલે लांबा रेडियो तरंगो गेमाक्स अल्ट्रादी માટલા एक आवा विद्युत चुंबकीय तरंगोनो समूह છે आखा जुदी जुदी तरंगलंबाईनो। तो तमने ख्याल है कि जे दृश्य प्रकाश है अथवा तो जेमा आपणे जोई शकीए छीए एनी जे तरंगलंबाई 4000 एंगस्ट्रॉम थी 8000 एंगस्ट्रॉम छे अथवा बीजा शब्दों में कहीए तो आपणी आंख आटली तरंगलंबाई धरावता तरंगोनी संवेदना अनुभवी शके अथवा आवो ज प्रकाश आपणी आंखनी अंदर एंटर थाय तो ज आपणी आंखमां संवेदना उपजे छे एटले के वस्तु देखाय छे। बाकी अल्ट्रावायोलेट किरण आंखमां प्रवेशे तो पण आपणे ख्याल आवतो नथी मतलब एना माटे आपणी आंख सेंसिटिव नथी। ए ज प्रकारे इन्फ्रारेड विभागनो कोई तरंग आवतो तो पण आपणे ख्याल आवतो नथी। माटे आ गाळानी जे तरंगलंबाई धरावता जे विद्युत चुंबकीय तरंगो एने दृश्य प्रकाश अथवा ओनली प्रकाश अथवा विजिबल लाइट कहेवाय। शुं कहेवाय विजिबल लाइट। मित्रों आ वर्णपट वारंवार आवशे એટલે જેમ તમે ઉપરથી નીચે તરફ જો એમ તરંગલંબાઈ વધે છે तरंगलंबाई વધશે જેમ ઉપરથી તમે નીચે તરફ આવશો तरंगलंबाई વધતી હોય તો आवृत्ति घटશે एफ घटશે एफ શું થશે ઘટશે। જેમ ઉપરથી નીચે તરફ તમે આવશો એમ एफ घटे तो ऊर्जा पण घटे कारण के ऊर्जा सूत्र E बराबर HF ऊर्जा पण शुं थाय एनी घटे छे। पण गेमा थी लांबा रेडियो तरंग तरफ आवतो तरंगलंबाई घटશે सॉरी વધશે आवृत्ति घटશે ऊर्जा पण घटશે। कया गाळामां आपणे जोई शकीए छीए दृश्य विभागमां એટલે आ गाळाने आपणे प्रकाश तरीके ओळखीए छीए। એટલે प्रकाश शुं छे तो विद्युत चुंबकीय तरंगोनो जे वर्णपट छे वर्णपटनो केवो ચોક્કસ भाग के जे गाळामां आपणी आंख संवेदना अनुभवे छे ए गाळाने आपणे शुं कहीए प्रकाश कहीए छीए। हवे अहींया किरण प्रकाशशास्त्रना अभ्यासमां आपणे स्वीकारी लेवानुं छे के प्रकाश एक किरण स्वरूपे आगळ वधे छे। किरण प्रकाशशास्त्रनो जे अभ्यास आपणे करीए छीए आटली बाबतो आपणे ध्यानमां राखवानी कि प्रकाश ना गतिपथ ने किरण कहेवाय अथवा तो
पहलो આપણે આવું લઈએ પ્રકાશ સુરેખ પથ પર ગતિ કરે છે, સુરેખ માર્ગે ગતિ કરે છે। આ કિરણ પ્રકાશ શાસ્ત્રની આટલી બાબતો આપણે ધ્યાનમાં રાખવી પડશે। સુરેખ માર્ગે ગતિ કરે છે। નંબર 2, આ સુરેખ પથને किरण कहेवानुं। तर प्रकाश आम सीधा मार्गे जाए, आम एरो दर्शाई दे तो शुं करे प्रकाशनुं किरण। नंबर 3, किरण बीम एटले शुं अथवा किरण पुंज एटले शुं? किरण बीम अथवा किरण पुंज, बीम अंग्रेजी शब्द है। तो घणा बधा किरणों जो समूह है, घणा बधा किरणों समूह, एक घणा बधा किरणों समूह ने किरणपुंज कहेवाय। क्लियर हशे? जो प्रकाश केवा मार्गे गति करे? सुरेख मार्गे। आ सुरेख पथने शुं कहेशो तमे? किरण कहेशो। अने किरणना जे समूह छे ए किरणना समूहने किरणपुंज अथवा तो किरणबीम कहे छे। मित्रों, हवे आपणे मूळ वात पर जईए। आ प्रस्तावना हती। तो ये किरण प्रकाश शास्त्रनो अभ्यास करता पहला अमुक बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट अपना क्लियर होवा जोईए, जे आज तमने थोड़ा क्लियर करावुं। आवुं बेसिक आपणी पासे होवुं जोईए कि नंबर 1, कोई भी त्रिकोण होय, आवुं कोई त्रिकोण छे तो त्रिकोणनी आ बाजूने तमे लंबाવો तो आने कैंसल कर दो। आज बे खूणा छे त्रिकोणना बहिष्कोण कहेवाय। त्रिकोणनो बहिष्कोण सेम ए रीते त्रिकोणना आ खूणा आगळ पण बे बहिष्कोण मळशे आपणने। आने बहिष्कोण कहेवाय, आने पण शुं कहेवाय? बहिष्कोण। सेम ए रीते आ बेने पण शुं कहेवाय? बहिष्कोण। तो त्रिकोण टोटल 6 बहिष्कोण छे। टोटल કેટલા હશે? 6 બહિષ્કોણ। હવે ધારો કે આ ખૂણાનું માપ x છે, આ ખૂણાનું માપ y છે, આ ખૂણાનું માપ કેટલું છે? z। તો બહિષ્કોણનું માપ કેટલું હોય? તો બે અંતઃ સમકોણના સરવાળા છે। આ જે બહિષ્કોણ આનું માપ કેટલું? तो ध्यान रखो आ बेना सरवाळा आने छोड़ देवानुं અને c ના બે અંતઃ સમકોણના સરવાળા છે એટલે આ x + y આવશે। આ ખૂણાનું માપ પણ કેટલું આવશે? x + z। આનું માપ કેટલું આવશે? તો આને છોડી દેવાનું x + y, x + y। आ बे खूणा केटला हशे? तो x ने छोड़ी दो y + z, y + z। मित्रों, आ बात हती त्रिकोणना बहिष्कोणनी। त्रिकोणने 6 बहिष्कोण होय अने बहिष्कोणनुं माप केटલું હોય? तो बे अंतः समकोणना सरवाळा जेटલું। धारो के आनुं माप केटલું? तो y ने छोड़ी दो એટલે સિવાયના બે ખૂણાના સરવાળા z। तो क्लियर રાખશો? વારંવાર આ થિયરીમાં આની જરૂરિયાત આપણે હોય છે। बीजी बाबत कि बे समांतर रेखाओं पर 9मा धोरणनी बेसिक बात है। बे रेखा एकबीजाने समांतर, ए समांतर रेखाओनी छेदिकाथी बनता जे खूणा छे ए खूणाओनी आपणे वारंवार वात आवती होय छे। चालू थિયરીમાં આપણને કોઈ ખ્યાલ આવતો હતો નથી। તો ધારો આ મિત્રો આ જે ખૂણો છે ધારો કે x હોય, आ खूणो केटलो होय? x। तो अभिकोण केटलो थई जाय? x थई जाय। आ x हो तो आ पण केटलो थशे? x। आ क्रॉस आवी तमने ख्याल छे अभिकोण बनशे। હવે જ્યાં જાઓ z રચાય વારંવાર તમને ખ્યાલ આવશે। तो आ x हो तो आ पण x મળતો હોય આપણને। तो आ जे જોડ અંદરની બની z આકારે
अथवा तो उल्टा z आकारे जो बनशे एने युग्म कोण कहेवाय। ધારો કે આ ખૂણાનું મૂલ્ય y તો આ પણ y થાય તો આ પણ y થાય તો આ x x y y યુગ્મ કોણ કહેવાય। ફરી આ y છે તો આ y બનશે, આ x છે તો આ x બનશે, આ ઉપરનો x નીચેનો y સેમ પરિસ્થિતિ આવી દરેક જગ્યાએ જોવા મળશે। જરૂરિયાત હોય ત્યાં આગળ ખૂણામાં કોઈ ડિસ્ટર્બ ન થાય એટલે ધ્યાન રાખવા। આ x હોય તો આ x બનશે, આ x બનશે, આ x બનશે। આ અભિકોણ છે, આ યુગ્મ કોણ છે, ફરી શું આવી ગયું અભિકોણ। આનો કોણ કહેવાય। બે રેખાઓની ઉપરના ખૂણા સમાન હોય, બે રેખાઓની નીચેના ખૂણા પણ કેવા હોય સમાન। તો બીજી વસ્તુ આપણે આ યાદ રાખવાની થાય છે। એક ત્રીજી બાબતની ચર્ચા કરો કે કોઈ પણ ગોળો હોય, કોઈ પણ ગોળો, એ ગોળાની સપાટીને કોઈ પણ બિંદુએ લંબ દોરો તમે, આમ લંબ દોરો તમે, મિત્રો તમને ખ્યાલ આવે છે કે આ લંબ હંમેશા સેન્ટરમાંથી પાસ થાય। ક્યાંથી પાસ થાય? ગોળાના કેન્દ્રમાંથી। કોઈ બી જગ્યાએ તમે લંબ દોરશો તો આપણે આખા પાઠમાં વારંવાર વક્ર સપાટી સાથે કામ લેવાનું થશે। વારંવાર કેવી? સ્ફેરિકલ સપાટી સાથે, વક્ર સપાટી સાથે કામ લેવાનું થાય। ત્યારે ગોળો નહીં હોય, ધારો કે આટલી કોઈ સપાટી હોય અને એને જ્યારે તમે લંબ દોરો તો કમ્પલસરી લંબ ક્યાંથી પાસ થતો હશે? કેન્દ્રમાંથી, ગોળાના કેન્દ્રમાંથી। અને એ કેન્દ્રને આપણે અરીસાના કિસ્સામાં કહેશું વક્રતા કેન્દ્ર। આ ક્લિયર રાખશો કે જ્યારે કોઈ સ્ફેરિકલ મતલબ વક્ર સપાટી હોય અને એ વક્ર સપાટીને તમે લંબ દોરશો, લંબ વારંવાર દોરશો, 90 અંશનો ખૂણો દોરવાનો પ્રયત્ન કરશો તો લંબ હંમેશા ક્યાંથી પાસ થશે? એ વક્ર સપાટીના કેન્દ્રમાંથી, વક્રતા કેન્દ્રમાંથી પસાર થશે। ત્રીજી બાબત આપણે ધ્યાનમાં રાખવા જેવી છે કે અહીંયા આ બધી ખ્યાલ હોવો જોઈએ તમને। આ થીટા હોય તો tan થીટા બરાબર સામેની બાજુ ભાગ્યા પાછળની સાઈન હતું કર્ણ ભાગ્યા સામેની કર્ણ થઈ જાય, કોસ તો પાછળની બાજુ ભાગ્યા કર્ણ થઈ જાય। આ વસ્તુ પણ ક્લિયર હોય કે કોઈ બી જગ્યાએ ચાપ થીટા જેટલો ખૂણો અત્રે છે, આ ચાપ છે તમારો, આ ત્રિજ્યા તો ખૂણો કેટલો હોય તમને ખબર હોય છે, ખૂણો બરાબર ચાપ ભાગ્યા ત્રિજ્યા। આવા બધા બેઝિક કોન્સેપ્ટ આપણી પાસે ક્લિયર હશે તો કિરણ પ્રકાશશાસ્ત્રમાં વધારે અનુકૂળતા તમને રહેશે। હવે કિરણ પ્રકાશશાસ્ત્રનો પહેલો ટોપિક પરાવર્તનની ઘટના। પરાવર્તન એટલે શું અને પરાવર્તનના નિયમો। પરાવર્તન મિત્રો, આમ તો પરાવર્તનના બે પ્રકાર છે, એક નિયમિત છે, બીજું અનિયમિત છે। આપણે અનિયમિતની કોઈ આપણા સિલેબસમાં ચર્ચા છે નહીં, કરવાની પણ થતી નથી, એટલે અનિયમિત પરાવર્તનની ચર્ચા આપણે કરીશું નહીં। નિયમિત પરાવર્તન, તો પરાવર્તન એટલે શું? જ્યારે પ્રકાશ અપારદર્શક સપાટી પર આપાત થાય ત્યારે પ્રકાશના અપારદર્શક ચળકતી સપાટી લખીએ, અપારદર્શક ચળકતી સપાટી પર આપાત થાય ત્યારે પ્રકાશના પાછા ફેંકાવાની ઘટના, એ ઘટનાને પરાવર્તન કહેવાય। તમને પણ આ બેઝિક વસ્તુનો ખ્યાલ હોય જ કે કોઈ પરાવર્તક સપાટી કે ચળકતી સપાટી પર પ્રકાશ આપાત થાય તો સપાટી પરથી પ્રકાશ પાછા ફેંકાવાની જે ઘટના છે એ ઘટનાને શું કહેશું? પ્રકાશનું પરાવર્તન કહેવાય છે। મિત્રો, પરાવર્તનની ઘટનાના નિયમોની વાત છે, પરાવર્તનના નિયમ।
પરાવર્તનના નિયમો પહેલા પરાવર્તનિક આપણે ફિગર એ બનાવી હતી કે કા ચળકતી સપાટી છે, અપારદર્શક છે, આર પાર જઈ શકતી નથી પ્રકાશ. આવી સપાટી પર કોઈ પ્રકાશ આપાત કરવામાં આવે છે તો જે આપાત થતો જે પ્રકાશ છે એના જે કિરણને આપાત કિરણ કહેવાય. આપણે ખાલી આટલું કહીએ આપાત કિરણ. કિરણ આપાત થયું, કિરણ જે બિંદુએ આપાત થાય સપાટી પર એ બિંદુને આપાત બિંદુ કહેવાનું. તમારે શું કહેવાનું થાય? આપાત બિંદુ. આપાત બિંદુ. હવે આપાત બિંદુએ હંમેશા સપાટીને લંબ દોરો. આપાત બિંદુ શું દોરો? સપાટીને લંબ. આ સપાટી એનો લંબ 90 અંશના ખૂણે આમ જશે તો આ જે મળશે આપણને આપાત બિંદુએ દોરેલો લંબ. કોઈ કિરણ નથી, આપાત બિંદુએ અથવા ખાલી એ લઈ લો લંબ અને અહીંથી પ્રકાશ જે પાછો ફેંકાય છે સપાટી પરથી અને પરાવર્તિત કિરણ કહેવાય. પરાવર્તિત કિરણ ઇન્સિડન્ટ રે બોલાય, રિફ્લેક્શન રે બોલાય. તો આ પરાવર્તનની ઘટના સમજાવતી જે ફિગર છે આપાત કિરણ, પરાવર્તિત કિરણ, આપાત બિંદુએ લંબ. લંબ એટલે હંમેશા સપાટી સાથે કેટલા અંશના ખૂણે? 90 અંશના ખૂણે. એનો લંબ કહેવાય. તો પહેલો નિયમ છે પરાવર્તનનો નિયમ, પરાવર્તનની ઘટનાના નિયમો. તો પ્રથમ નિયમ કે આપાત કોણ. આપાત કોણ કોને કહેવો? તો આપાત કિરણે લંબ સાથે બનાવેલો જે ખૂણો છે ઇન્સિડન્ટ એંગલ I વડે દર્શાવો. આપાત કોણ જો મિત્રો સપાટી સાથે બનાવેલો ખૂણો નહીં પણ કોની સાથે? લંબ સાથે બનાવેલો ખૂણો. કોને? આપાત કિરણે. એને આપાત કોણ I કહેશો અથવા આપણે θ1 કહી દઈએ. પરાવર્તિત કિરણ લંબ સાથે બનાવેલો ખૂણો અને રિફ્લેક્શન એંગલ R કહી દઈએ અથવા તો શું કહી દઈએ? θ2 કહી દઈએ. તો નિયમ પરાવર્તનનો પ્રથમ નિયમ આપાત કોણ I અને પરાવર્તન કોણ R હંમેશા સમાન હોય છે. પરાવર્તન કોણ R સમાન હોય છે. આ પહેલો નિયમ છે. I = R. પરાવર્તનની ઘટનામાં હંમેશા આપાત કોણ ધારો કે 30 હોય તો આ કોણ કેટલો હોય? 30. ઘણી વખત આપણે આ ખૂણો આપી દઈએ, ધારો કે આ ખૂણો 40 નો છે તો આપાત કોણ 50 થાય તો પરાવર્તન કોણ પણ કેટલો થશે? 50. નંબર 2 સમતલનો તમને ખ્યાલ હોવો જોઈએ. સમતલ તો બોર્ડની જે સપાટી દેખાય એને એક સમતલ કહેવાય. આ શિરોલંબ સમતલ કહેવાય. આડું દોરો તો સમક્ષિતિજ સમતલ કહેવાય. તો જે સરફેસ દેખાય છે એ આપણું સમતલ છે. તો બીજો નિયમ એવો છે કે આપાત કિરણ પરાવર્તિત કિરણ અને આપાત બિંદુ દોરેલો જે લંબ છે સપાટી એ બધા એક જ સમતલમાં. કદાચ બોર્ડના સમતલમાં કિરણ આપાત થાય છે તો પરાવર્તિત કિરણ કદાપી બોર્ડના સમતલને છોડીને બહાર આવતું નથી. કેવું જતું રહે? બોર્ડના સમતલમાં. લંબ પણ કેવું? બોર્ડના સમતલમાં. તો આપાત કિરણ પરાવર્તિત કિરણ અને આપાત બિંદુ દોરેલો લંબ. આપાત બિંદુએ દોરેલો લંબ હંમેશા એક જ સમતલમાં હોય છે. એક જ સમતલમાં. આ પરાવર્તનની ઘટનાના બે નિયમો હોય છે. આપાત કોણ પરાવર્તન કોણ સમાન હોય. આપાત કિરણ પરાવર્તિત કિરણ અને આપાત બિંદુ દોરેલો લંબ એ હંમેશા એક જ સમતલમાં હોય છે.
હવે જ્યારે કોઈ કિરણ આવી પરિસ્થિતિમાં આપાત થતું ધ્યાન રાખવું, ભૂલ કરાવશે આપણને. કોઈ સપાટી છે, સપાટી પર કિરણ આ સપાટીને દોરેલો ધારો કે લંબ છે, કે લંબ રૂપે જ આપાત થતું હોય. કિરણ કેવું આપાત થતું? કિરણ લંબ રૂપે જ આપાત થતું હોય. તો આપાત કોણ કેટલો? આપાત કોણ એટલે સપાટી સાથે બનાવેલો ખૂણો નહીં, પણ લંબ સાથે બનાવેલો ખૂણો. તો આવા કિસ્સામાં તમારો આપાત કોણ I બરાબર કેટલો આવશે? 0 આવશે. ફરીથી રિપીટ કરું, જો કિરણ સપાટીને લંબ રૂપે આપાત થતું હોય, એટલે કે કિરણ લંબ પર જ આવતું હોય, તો લંબ સાથે કોઈ ખૂણો બનાવતો નથી, તો આપાત કોણ કેટલો હશે? 0. તો પરાવર્તન પણ કેટલા ખૂણે થશે? 0 ખૂણે. મતલબ જે માર્ગે આવતું છે એ જ માર્ગે પરાવર્તન પામશે. તો આપાત કિરણ હશે તો શું થશે? તમારું પરાવર્તિત કિરણ. એટલે જ્યારે જ્યારે કિરણ મૂળ માર્ગે ઉલટાય ત્યારે હંમેશા એનો આપાત કોણ 0 હશે, તો અને તો જ પરાવર્તન કોણ પણ કેટલો હશે? 0 હશે. ગમે તે પ્રકારની સરફેસ હોય, પરાવર્તનની ઘટનામાં ધારો કે આવી આપણી વક્ર સપાટી છે, વક્ર સપાટી પર ધારો કોઈ કિરણ આપાત થાય છે, તો પેલો આપણે આપાત બિંદુ લંબ દોરી દો. યાદ કરો, લંબ ક્યાંથી પાસ કરી શકશું? તેના કેન્દ્રમાંથી. ધારો કે આપાત કોણ તમારો 30 છે, તો અહીંયા પરાવર્તન કોણ પણ તમારો કેટલો બનશે? 30 જ બનશે. પરાવર્તન કોણ કેટલો બનશે? 30 જ બનશે. જેટલા ખૂણે આપાત થાય એટલા જ ખૂણે શું પામશે? પરાવર્તન. તો મિત્રો, આ પરાવર્તનની ઘટના હતી. નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર જે અહીંયા આપણને વિચલન જોવા મળે, 1 મીરના કારણે મળતું વિચલન, 2 મીરના કારણે જોવા મળતું વિચલન, એ અગત્યના પ્રશ્નોની આપણે ચર્ચા કરશું. આજ પ્રસ્તાવના અને બેઝિક આટલું હતું.